تو دوسروں کی باتوں پر یقین نہیں آتا، لیکن ہمیں تو یقین تو شروع سے تھا اور پختہ یقین تھا، کیونکہ ہم آپ لوگوں سے الگ نہیں تھے. جو کچھ آپ لوگوں نے آج یہاں پہ بیان کیا ہوا ہے، 70 سالوں سے ہم لوگ یہ بھگت رہے ہیں، اور کب تک ہم بھگتیں گے؟ یہ جو ہمارا اور ہمارے آقاؤں کے درمیان کا جو طاقتور اور کمزور کا جو رشتہ ہے، یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کب تک کمزور رہیں گے، وہ کب تک طاقتور رہیں گے. اور طاقتور ہمیشہ طاقتور نہیں رہتا، اور کمزور ہمیشہ کمزور نہیں رہتا. یہاں پہ ایک ہمارے معزز پروفیسر صاحب نے کہا کہ جی یہاں پہ خوشبو والے بھی ہیں، بدبو والے ہیں. بدبو والے بہت ہیں، ہمارا معاشرہ پورا بدبو سے جو بھر گیا ہے. ہم کسی ایک کو مورد الزام ٹھہرا نہیں سکتے. ہم ان صرف اداروں کے لوگوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے جو تنخواہوں کے لیے بدبو پھیلاتے ہیں. ہم اپنے ارد گرد بھی تو دیکھیں، کیا ہمارے اپنے خونی رشتہ دار، کیا ہمارے قوم کے لوگ، ہمارے ہمسائے، ہمارے عزیز و احباب، کیا وہ بھی اسی بدبو کی نظر نہیں ہوئے ہیں؟ کیا وہ بھی ہمارے انفارمنٹ نہیں بنے ہوئے ہیں؟ لیکن ہم کب تک خاموش رہیں گے؟ کیا اس خوف کی وجہ سے، اگر خاموشی اس کا حل ہے تو ہم خاموش رہیں گے، لیکن کیا اس خاموشی سے یہ سلسلہ رک سکے گا؟ اگر رک سکتا تو آج دن تک یہ رک گیا ہوتا. لب کشائی ہمیں کرنی پڑے گی اور ہمیں کرنی چاہیے، اپنی سروائیول کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے آنے والی جنریشن کے لیے. ہمیں دو ٹوک الفاظ میں کہنا پڑے گا کہ کون مظلوم ہے اور کون ظالم ہے. ہم جب خود مظلوم اپنے اور ظالم میں فرق نہیں کریں گے تو ہم دوسروں سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ ظالم کو ظالم کہے گا. ہم صرف اس خوف سے کہ ہم اٹھائے لیے جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے زندان جو ہے ہمارے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں. یہاں تک کہ ان کو اب جگہوں کی جب کمی ہوتی ہے تو پھر ان کو مار کر کے ان کی لاشیں پھینک دیتے ہیں. وہ ہم پر رحم نہیں کر رہے. وہ ہمارے بچوں کو جو فیک انکاؤنٹر میں مار کے پھینک رہے ہیں، وہ آپ پر ہم کے رحم کی وجہ سے نہیں، وہ اپنا اسکور پورا کرنے کے لیے اور اپنی جگہوں کی نہ ہونے کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں ان حیوانوں کی طرح جو مار کے پھینکتے ہیں. لیکن ہمیں خاموش نہیں ہونا ہے. اور عوام کی طاقت کے سامنے بڑے بڑے امپائر جو ہے نا وہ مٹی کے ڈھیر بن گئے ہیں. بڑی بڑی ریاستیں جو ہے نا وہ اس صفحہ ہستی سے ختم ہو گئی ہیں. وہ خود کسی قدرتی آفت کی وجہ سے نہیں، ان مظالم کی وجہ سے. اور ان مظالم کی وجہ سے جب عوام سرپا احتجاج ہوئی ہیں تو وہ بڑے سے بڑا ڈکٹیٹر بھی جو ہے ان کے سامنے جو ہے گھٹنے نہیں کھڑا کر سکے. جو شکایتیں ہمیں ملی ہیں، وائس چانسلر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو شکایتیں ہمیں ملی ہیں، یہ جو بلائیں جو آ رہی ہیں، جو پینیٹریشن جو کر رہی ہے ہمارے پولیٹیکل ماحول میں، انہوں نے اس طرح کی پینیٹریشن کی. اور اس میں سب سے بڑی غلطی ہماری سیاسی لوگوں کی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہے کہ ان کے لیے گنجائش ہو رہی. کبھی ہم ان کو وعدہ کا موقع دے دیتے ہیں کہ جی ہم نہیں، آپ قابل لوگ ہیں، آپ وعدہ کو سنبھالیں. کبھی ہم ان کو اپنا ملٹری سیکٹری بنا دیتے ہیں، کبھی آپ کے بغیر جو ہے ملک نہیں چل سکتا. کبھی ہم ان کو ایسے ایسے محکموں میں تعینات کرتے ہیں جو ریٹائر ہیں، جو ریٹائر سے بھی ریٹارڈڈ ہیں، ان کو جو ہے ہم وہ محکمے ان کے حوالے کر دیتے ہیں. پہلے ان سے تو یہ پوچھا جائے کہ جس ادارے میں تم بھرتی ہوئے تھے وہاں پہ تم نے کون سے تیر مارے ہیں؟
जिस इदारे में तुम्हें बैचेस लगाए गए हैं, क्या वो बैचेस तुम्हें किसी दुश्मन ममालिक की सरजमीन को फतेह करने के लिए दिए गए हैं, या इस मुल्क के आईन या कानून को तोड़ने के लिए तुम्हें दिए गए? कोई उससे ये सवाल तो पूछे कि आपकी काबिलियत क्या है जो हम आपको वादा हवाले सिर्फ मराद के लिए, उनको खुश करने के लिए कि उनको राम करेंगे, अगर वो राम हो गए तो हम चैन की नींद जो है इक़्तिदार की कुर्सियों पर जो आराम से हम सो सकेंगे। यही हमारे पॉलिटिकल लोगों की जो है कमजोरियां हैं और उसका जो है खमीजाम आज दिन तक भुगत रहे हैं। और इसी तरह हमारे इदारों में, सिर्फ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की मैं बात नहीं कर रहा, जो भी इदारे हैं बाहर ममालिक में भी हम जाते हैं, उन यूनिवर्सिटी में आप एक बार गेट से एंटर होते हैं तो इस तरह का माहौल होता है कि आप वहां से निकलने का सोच ही नहीं सकते। इस तरह का माहौल वहां पे बनाया होता है। लेकिन बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में आप एंटर हो तो आप लगता है किसी छावनी में एंटर हो रहे हैं। ना ही बंदूकों के साए में, ना ही संगीनों के साए में तालीम का हसूल नामुमकिन है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप वहां पर बंदूक दिखाएंगे तो वो स्टूडेंट जो है ना, उससे इंप्रेस होकर वो कलम की बजाय जो है बंदूक का सहारा लेगा। उस बंदूक को वहां से निकालेंगे, उस वर्दी को वहां से हटाएंगे। एक अच्छा सा माहौल बनाएं जहां पर लोग आने में जो है ना अपने आप को सिक्योर महसूस करें। स्टूडेंट जब वहां पर एंटर होता है, या मैंने कभी भी नहीं देखा कि किसी भी इदारे की गेट पर आपने सिक्योरिटी फोर्सेस रखी हो, आपकी जामे तलाशियां होती हों, कहीं भी मैंने नहीं देखा। लोग तफरीह के लिए बैरून ममालिक हम गए, लोग तफरीह के लिए जो है ना उन यूनिवर्सिटियों में जो तफरीह के लिए जाते हैं, स्टडीज के लिए जाते हैं, उनकी लाइब्रेरी का इस्तेमाल जो करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करें? यहाँ पे देखें कि जी एफसी के कर्नल को जो है कौन सी वर्दी पहनी हुई है और उसने जो है वाइस चांसलर के जो घर पे कब्जा किया हुआ है। मुल्क तो उनके कब्जे में था, इंस्टीट्यूशन भी उनके कब्जे में है, हमारे घर बच्चे भी उनके कब्जे में हैं। रह क्या गया हमारे? इसके खिलाफ जो है हमें आवाज उठानी पड़ेगी। हमें जो मैंडेट दिया गया, जिस तरह के अफसर से आप फटक साहब ने कहा है कि हम एक रिपोर्ट मुर्तब करेंगे और इंशाअल्लाह हमारे जो कमेटी के मेंबरान हैं वो एक ऐसी तारीखी रिपोर्ट मुरतब करेंगे जो आने वाले दिनों में जो है एक तारीख बन के रह जाएगी। जो इशू है, जो पिछले दौर में जो वाइस चांसलर थे हमारे साहब का, उसके दौर में जो हमारी तलबाओं के कमरों में या उनके वॉशरूम में जो कैमरेज नस्ब की गए थे, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें हमारे एमपीए सना बलोच भी थे और हमारे एमपीए शकीला नवीद भी थे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो आप लोग एक तो रिपोर्ट हुए जो हमारे सरबराह उस कमेटी के सरबराह ने दी थी, लेकिन आप लोगों ने वहां पर क्या देखा, हम आपकी वो रिपोर्ट रिटर्न में देना चाहते हैं। दैट विल बी आल्सो पार्ट ऑफ दिस कमीशन। आप तमाम हजरात का तहे दिल से मशकूर हूँ और इंशाअल्लाह उन आवाज उठाते रहें और उम्मीद उनसे ना रखें, उम्मीद खुदा से रखें और उन पे उम्मीद रखें जिनका ज़मीर जिंदा है। बड़ी मेहरबानी। मज़ीद दिलचस्प मालूमात और ख़बरों से आगाह होने के लिए गिदरोशिया पॉइंट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें ताकि मकरान समेत बलूचिस्तान की खबरों से जुड़े रहें।